आजिर कहानी को स्वागत बंधुगण। मोर नाम काजल। मु एपरी एक परिवार रे विवाह करिथिली जेउठारे मो स्वामी एवं मो ससुर व्यतीत आउ केही रहु नथिले। जेतेबेले एही प्रस्ताव मो घर को आसिला मोर बापा माँ एवं मोर समग्र परिवार बहुत खुशी थिले, कारण आजिकाली किए चाहे जे तांको झियो को कम सदस्य थिबा परिवार रे विवाह करा जाऊ। किंतु दुखर विषय मु एक गारे विवाह करिथिली। मु जणे शिक्षित सहर झियो एवं जणे मॉडेल थिली एवं मु एक भल सहर रे विवाह करिबाकू चाहुथिली। मु एक धनी पुओ को विवाह करिबाकू चाहुथिली जाहार एक भल चाकिरी मध्य थिला। तथापि एही पुओटी जणे शिक्षित गा पुओ थिला। जेतेबेले मो बापा माँ मते कहिले जे एही पुओटी बहुत भल एवं सहर रे चाकिरी करे, मु जानिली जे से सहर रे काम करे किंतु घरे रहे। से सहर रे स्थायी भाबरे काम करे नाही। से सकाळे निज गाड़ी रे काम करिबाकू जाउथिला एवं राति रे ऑफिसरु घर को फेरुथिला। एहार अर्थ हेउची मोर समय बहुत सहज होइथांता जदि मु सेही पुओ को विवाह करिथांता। तेबे जेतेबेले मते मो बापा माँ घर को जीवाकू पड़िबो मु तांको सहित आसीथांती एवं राति रे घर को फेरिथांती। मोते मो बापा माँ ठारू बहुत दिन दूर रे रहिबाकू पड़िबो नाही। पुओटी बहुत बुद्धिमान एवं सुपरिचित थिला। से भल शिक्षित थिला। तांकर परिवारर सदस्य बहुत कम थिले। तांकर गारे एक बड़ भल भाबरे परिचालित घर थिला एवं केवल जणे ससुर थिले जिए तांकर दृष्टि हराइथिले। से अंध थिले। पुओ निज इच्छारे विवाह करुथिला कारण से चाहुथिला जे तांको बापांको सेवा करिबा पई जणे बोहू। तांको माँ बहु वर्ष पूर्वरु मृत्युवरण करिथिले। एहा एक भल प्रस्ताव थिला एवं मोर मना करिबार कोनोसी कारण नथिला। तेणु मु तांकु बहुत सरल भाबरे विवाह कली। मु मो स्वामींको सहित बाहरी मो ससुर घर को गली। मो विवाहर प्रथम दिन गार समस्त महिला मते उदार स्वागत कले। मु एक खटियारे बसिथिली एवं समस्ते मते उपहार देइथिले। मु मो ससुरंको गारे विवाह को प्रकृतरे उपभोग करिथिली एवं मु सेठाकार रीति ओ परंपरा को उपभोग करिथिली। एठाकू आसीबा परे मु मो ससुरंको आशीर्वाद नेइथिली एवं अनेक दिन एहिपरि बीती गला। मु तांकर समस्त काम कली एवं तांको पोशाक मध्य बदलाइली। मु पाखरे बसी सेमानंकर सबु कथा सुनुथिली। मो ससुर मो पाखकू आसुथिले। मते बोहू बोली डाकुथिले। मो ससुर जणे बहुत दयालु एवं सच्चोट व्यक्ति थिले एवं तांकर व्यवहार बहुत भल थिला। किंतु जेतेबेले मु घर काम करुथिली एवं मोर नजर मो ससुरंको उपरे पडुथिला, सेतेबेले एपरि लागुथिला जेपरि से मो आड़कू चाहि रहिछंती। तथापि मु भाबुथिली जे से मोते किपरि चाहि परिबे। तांकर दृष्टि शक्ति नथिला। से मोते देखि हसुथिले। केतेबेले मु अजब अनुभव करुथिली काहेकि मो ससुर मोते चाहि रहुथिले। किंतु प्रत्येक थर मु भूली जाउथिली जे मो ससुर जणे वृद्ध एवं अंध व्यक्ति थिले। से तांको आखिरे किछि देखि पारु नथिले। से मो पई जणे बापा भଳି थिले। केवल एपरि लागुथिला जेपरि से समस्तंको सामनारे मोते देखुथिले। केतेबेले मु मोर भ्रुकुंचन करी तांको आड़कू चाहि रहुथिली। किंतु मु एक अद्भुत पारानोइड थिली। मु सबुबेले भूली जाउथिली जे मो ससुर अंध थिले। प्रतिदिन सकाळे जेतेबेले मु उठिली मु प्रथमे तांको पई जलखिया प्रस्तुत करुथिली। मु टेबुल उपरे रखिली एवं से मो सामनारे बसी तांको खाइबा पई अपेक्षा करिथिले। मु तांको सम्मुखरे बसिली। तापरे मु तांको हातरे जलखिया परिवेषण कली। मो स्वामी तांको बापांकु तांको निज जलखिया खुआइले। से मो आड़कू धीरे हसिले। जेतेबेले से घर को आसुथिले से तांको बापांकु सबु किछि निज हातरे खाइबाकू देउथिले। मते लागिला जेपरि मो ससुर एबे भी मो आड़कू चाहि रहिछंती। जेतेबेले मो ससुर तांको जलखिया सारिले से तांको पाखरे थिबा चेयर रु उठी तांको पाखरे थिबा चेयर रे बसिले। से मो मुह को चाहि आदर कले। मु भय करुथिली जे मो ससुर आमको देखि पारंती। किंतु से मते इंगित करी पचारिले जे से आमको किपरि देखि परिबे। तांकर दृष्टि शक्ति नथिला। मो स्वामी मते बहुत भल पाउथिले। मो स्वामी चाली जिबा परे जेतेबेले मु घर काम करुथिली मु मो बेकरे स्कार्फ मध्य पिंधु नथिली। मु सबुबेले भाबुथिली घरे आउ केही नाहंती, केवल मो ससुर थिले एवं से मध्य मोते देखि पारु नथिले। सेथिपई मु घरे थिबा समयरे सबुबेले निजकु छद्म बेसरे रखिथिली एवं मो ससुरंको सामनारे मध्य
ମୁଁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାଇଥିଲି କେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଯେ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅର ବିବାହ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ହସ ରହୁଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଥରେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ବାପା ଜଣେ ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଗାଁରେ କେହି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ କହୁନଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ ତୁମ ବାପାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ନାହଁ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସହରରେ ମୋର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠାରେ କିଛି ମାସ ରହିଲି ଏବଂ ମୋ ବାପା ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହି ହଇରାଣ କରନ୍ତୁ। ମୋ ବାପା ମୋତେ ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହିପରି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲି, ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି। ଯଦି ମୋ ବାପା ମୋତେ ସମୟ ଅନୁସାରେ କହିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହରକୁ ନେଇଯାଇପାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ହୁଏତ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ଦେଖ ବୋହୂ, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାରରେ ଏକମାତ୍ର। ମୁଁ ମୋ ବୋହୂକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଶ୍ୱଶୁର, କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋତେ ଏହିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିପାରିବ। ବିବାହର ପ୍ରଥମ କିଛି ଦିନ ଏହିପରି ବିତିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସହରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥରି ଉଠିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମ ବାପା ମାଙ୍କ ଘରେ ଏହିପରି ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ବାପା ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବ? ତୁମକୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ନିଜ ହାତରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଦ୍ୟ ଠିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ବଦଳାଇବା ବିଷୟରେ ଠିକ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ କିପରି ବଦଳାଇ ପାରିବି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ତୁମେ ଜାଣ, ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। କଳ୍ପନା କର ଯଦି ଏହା ତୁମ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଘଟେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କେହି ନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ତୁମେ ଏକା ଥାନ୍ତ, ତେବେ ତୁମେ ତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ସଜାଇ ଦେଇଥାନ୍ତ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ ଏପରି କାହିଁକି କହୁଛ? ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଏପରି କିଛି ନ ଘଟେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସମସ୍ତ କାମ କରିବାକୁ କହୁଛି। ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏହା କରିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଯେପରି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋ ପାଇଁ ବାପା ପରିଥିଲେ। ଯଦି ଏହା ଏକ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆପତ୍ତି ବିନା ଏହା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଡାକିଲେ। ମୋତେ ବୋହୂ ବୋହୂ ବୋଲି ଡାକିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲି ଏବଂ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସେଠାରେ ଧୋତି ଏବଂ ଭେଷ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲି। ପ୍ରଥମେ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ବୋହୂ, ମୋ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା କି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ମୋ ପାଇଁ ମୋ ସାର୍ଟ ଉଠାଅ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଏହା କେଉଁଠି ଅଛି। ମୁଁ ସାରା ବିଛଣାରେ ଖୋଜିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହା କେଉଁଠି ପାଇଲି ନାହିଁ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସାର୍ଟ ବିଛଣାର କଡ଼ରେ ଝୁଲୁଥିଲା। ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏହାକୁ ଲଗାଇ ପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାକୁ ଓଲଟା ବଟନ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭିତରକୁ ପାଦ ଥାପିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ଏହାକୁ ବଟନ ଲଗାଇବି। ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସାର୍ଟ ବଟନ ମାରିବା ସମୟରେ ସେ ହସୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ଅଣ୍ଟାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ କାରଣ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ହାତ ମୋତେ କେଉଁଠାରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ହାତ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ସେ ତୁରନ୍ତ ତାହା କାଢ଼ିଦେଲେ। ହୁଏତ ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲି। ତାପରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ବୋହୂ, ମୋ କେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସଜା। ମୁଁ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରୁ ଏକ କଙ୍ଘା ଆଣି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କେଶକୁ କୁଞ୍ଚିଲି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ ଏହା କରିବି। ବୋହୂ, ଦୟାକରି ମୋତେ ତୁମର ହାତ ଦିଅ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ବାପା, କଣ ହେଲା? ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ମୋତେ ତୁମର ହାତ ଦିଅ। ସକୋଚ କରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ହାତ ପ୍ରଦାନ କଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ହାତ କାହିଁକି ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ମୋ ଦୁଇଟି ହାତ ଧରି କହିଲେ,
ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ଆମ ଘର ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଛ। ଯଦି ତୁମ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ମହିଳା ଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେ ହୁଏତ ତୁମ ପରି ଘର ପରିଚାଳନା କରିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ହାତକୁ ଜୋରରେ ଧରିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କବଳରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ବୋହୂ, ଏବେ ପାଇଁ ଏଠାରେ ରୁହ। ତୁମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି ଚାଲିଯିବା ଆବଶ୍ୟକ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ବୋହୂ କିପରି ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମର ହାତ ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଭଗବାନ ମୋତେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ। ଯଦି ମୁଁ ଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ହୁଏତ ତୁମ ପରି ମୋର ସେବା କରିନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କହିଲି, ବାପା, ଦୟାକରି ଏବେ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୋତେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲି। ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଆଚରଣ କିଛି ଅଜବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ରାନ୍ଧିଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଘରଟି ଅଳିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସଫା କଲି ଏବଂ ତାପରେ ଭାବିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ କୋଠରୀ ସଫା କରିବା ଉଚିତ। ବହୁତ ଗରମ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଦୁପଟା ପିନ୍ଧୁ ନଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦୁପଟା ପିନ୍ଧୁ ନଥିଲି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଏକ ଚେୟାରରେ ବସି ତାଙ୍କ କୋଠରୀ ଝାଡୁ କରୁଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ କାମରେ ବୟସ୍କ ଥିଲି। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଛକୁ ବୁଲିଗଲି ମୁଁ ମୋ ପଛରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଶ୍ୱଶୁର, ତୁମର କିଛି ଦରକାର କି? ଶ୍ୱଶୁର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା ବୋହୂ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏହା କେବଳ ତୁମେ ନା କୋଠରୀରେ ଅନ୍ୟ କେହି। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ଏହି ଘରେ ତୁମ ଏବଂ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ରହିବ? ଠିକ ଅଛି, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବିଛଣାରେ ବସିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିର ଚାହା ମୋତେ ଭୟଭୀତ କଲା। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ଉପରେ ସ୍ଥିର ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲି କାରଣ ମୁଁ ଦୁପଟ୍ଟା ପିନ୍ଧି ନଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବହୁତ ଅଜବ ମନେ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ବିଚଳିତ ହେଉଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ନା ଅନ୍ୟ ବାହାନାରେ ମୋ ଶରୀରର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଛୁଇଁ ଦେଉଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଥିଲି। ଯଦିଓ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ମୁଁ ଏହା କିପରି କରିପାରିବି କାରଣ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲି ଯେ ସେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏସବୁ ଭାବୁଥିଲି ଏବଂ ରାତି 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ମୋ କୋଠରୀରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ମୋ କୋଠରୀର ଦ୍ୱାର ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ଥିଲା। ମୁଁ ଗଭୀର ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଉଠିପଡ଼ିଲି କାରଣ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ କେହି ମୋ ପାଦକୁ କୁକୁଡୁଛି। ମୁଁ ତଳକୁ ଚାହିଁଲି। ମୁଁ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଏହା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ବରଂ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ସ୍କାର୍ଫକୁ ମୋ ବେକରେ ଗୁଡାଇ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତୁମର କିଛି ଦରକାର କି? ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଶୀଘ୍ର ମୋ ହାତ ଧରି କହିଲେ, ମୁଁ ଅନ୍ଧ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିବା ଚତୁର ହସ ମୋତେ ଭୟଭୀତ କରିଦେଲା ଏବଂ ମୋତେ ବହୁତ ନର୍ଭସ କରିଦେଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ, ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଶୀଘ୍ର ଆସି ମୋତେ ଜୋରରେ ଧରିଲେ। ମୁଁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ପାଟିରେ ହାତ ରଖିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଏପରି କିଛି ଘଟିଲା ଯାହା ମୋ ସହିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଆଶା କରିନଥିଲି। ସେ ଅନ୍ଧ ହେବା ବିଷୟରେ ମିଛ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସତ୍ୟକୁ ନିଜ ଲାଭ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେ ମୋର ସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଠିକ ବ୍ୟବହାର କରିନାହଁ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମେ ଏହାକୁ କିପରି ହରାଇ ପାରିବ? ମୋ ପୁଅ କେବେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ଜାଣେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ। ସେ ତୁମର କୌଣସି କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ କେବେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତେବେ ସେ ତୁମକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି ଯେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେବେ ବି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ସହିତ ଯାହା କରିଥିଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ ଥିଲି। ତଳେ ବସି ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ,
ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମୋର ନଜର ତୁମ ଉପରେ ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଏସବୁ କାହିଁକି କଲ? ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ବଡ଼ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ସହରକୁ ଯିବା ପରଠାରୁ ସେ ମୋ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲି। ମୋତେ ଅନ୍ଧ ହେବାର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ମିଛ କହିଲି। ଏହି ମିଛର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ମୋ ପୁଅର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ମୋ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ବିବାହ କଲେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଘରକୁ ଆଣିଲେ। ତୁମକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୋ ପୁଅ ସବୁବେଳେ ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲ ଯେ ତୁମର ଶ୍ୱଶୁର ଅନ୍ଧ। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୋ ପୁଅ 2-3 ମାସ କିମ୍ବା 4 ମାସ ଧରି ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ରହିଥାଏ। ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମୁଁ ଏସବୁ ଶୁଣି ବହୁତ ଅସହାୟ ଏବଂ ନିଃସହାୟ ଥିଲି, କାନ୍ଦୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ। ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ନିଜ କାନରେ ଶୁଣିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବାରୁ 10 ତାରିଖ ରାତିରେ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସହର ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଦେଖିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ସବୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରି ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହରକୁ ନେଇଗଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବହୁତ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସହରରେ ରହୁଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ଆମକୁ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେବେ ଗୋଟିଏ ବି ମିସ କରିବେ ନାହିଁ।